साहिब जियो। आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मन शोर, जोर न सुरति ज्ञान विचार, जोर न जुगति छूटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक, जुग हो जुगे अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। सतगुरां ने तरस किया है संसारिक रुझेवियां उपरंत गुरु की गोद विच बैठ के साहिबां दी पावन बाणी नूं समझण लई आप संगत रूप विच गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठे हो। आओ साध संगत जी, जिथे बड़े प्यार बड़ी एकाग्रता दे नाल सतगुर की अमृत बाणी दे कीर्तन दे नाल आप मनोबिरतियां नूं जोड़ बैठे सो। आओ साहिबां दी पावन बाणी गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बचन पावन जप बाणी दी विचार अंदरों अज विचार अधीन ये पावन पौड़ी आप जी ने सरवण कीती है। साहिबां दी पावन बाणी दे अंदरों साध संगत ये 34 नंबर पौड़ी 33 नंबर पौड़ी है। आओ इस पावन पौड़ी दी विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी होई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी बख्शिश करते ने, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर। इस पावन पौड़ी दे अंदर सतगुर ने किरपा करके करते परमात्मा अकाल पुरख की वडियाई ते उनके हुक्म दे पसारे का जिक्र इस पावन पौड़ी दे अंदर कीता है। साध संगत जदों बंदा परमात्मा की किरपा विच जींदा है, जदों इंसान परमात्मा की बख्शिश महरमत विच अपना जीवन जिउंदा है, उस वेले वो जीवन दे हर कर्म नूं करन लग्या अपने सतगुर दे चरनां विच बेनती करदा है, अरजोई करदा है। ते जदों उनका कारज पूरा हो जाता है, वो फिर अपने सतगुर दा शुकराना करदा है कि दातार पिता तेरी किरपा दे नाल ये कुछ हो गया। दूजे पासे जिस बंदे दे अंदर संसार दे पदार्थां दा मोह पैदा हो जाता है, जो संसार दी हौमे विच जींदा है, जो संसार दी माया दे प्रभाव दे विच जींदा है, वो बंदा जीवन दे विच जदों किसी कारज नूं करदा है ते उस इंसान दी मनोबिरती ये हुंदी है कि इस कारज नूं मैं कीता है, ये कारज मेरे करके होया है, या इस कारज दा करता मैं हाँ। दोनों दे अंदर साध संगत फर्क की है। माया विच जीण वाला जीवन दे हर कर्म दी दात, हर कर्म दी वडियाई, हर कर्म दे लई उस परमात्मा दा शुक्र करदा है। ते माया दे विच जीण वाला बंदा हर कर्म नूं करन तो बाद वो अपनी मैं मेरी ते वडियाई ते अपनी शोभा नूं सुनना पसंद करदा है। दोनों दे जीवन दे अंदर जिहड़ा फर्क है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शिश करते ने। गुरु अर्जन साहिब कहते ने हम किया
हम करेंगे हम मूर्ख गवार। माया ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ। ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਆ, ਇਹ ਬਲ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਿਆ, ਇਹ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਆ ਗਈ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ
सतगुर पातशाह जी ने जफरनामा, जिंदगीनामा माफ़ करना, भाई नंद लाल जी की रचना है। जफरनामा जित की चिट्ठी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी औरंगजेब नूं लिखते ने। जिस वेले औरंगजेब उस जित की चिट्ठी नूं पढ़दा है, उन्होंने अपने अंदर दे कर्म, अपने अंदर दे पाप, अपने अंदर दे अवगुण उन्होंने नज़र आउंदे ने। वो अंदर दे अवगुण पाप उन्होंने इस कदर अंदरों डरांदे ने, वो बंदा कुछ दिनों के अंदर ही मौत के नेड़े पहुँच जाता है। पर ख्याल करिया जे, जो मौत के नेड़े पहुँचता है ना, तो वो अपने जीवन के अंदर एक घटना लिख के जाता है, जिस घटना को नाम देंदा है शिकस्तनामा। ध्यान देना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जफरनामा लिखते हैं तो औरंगजेब शिकस्तनामा लिखता है। फर्क वेखो, जिहड़ा करते की किरपा विच जीण वाला है, जिंदे पुत्रां नूं उहदी अखां दे सामने मैदाने जंग विच बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह जो लखां दी फौज का सामना करदे आ शहीदी का जाम पी लेंदे ने, जिन्हां दे शरीर ते कफन पाया तो बिना कलगीधर पातशाह चढ़दी कला विच करते दा शुक्र करके उस मैदाने जंग विचों निकलदे ने। जिस पिता दे कन्नां विच बोल पैंदे ने कि तुहाडे छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद दीआं नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया है, वो गुरु तां भी चढ़दी कला दे विच है, वो तां भी कागज की हिक दे उत्ते जफरनामा जित की चिट्ठी लिख के औरंगजेब नूं भेजदा है। पर ध्यान देना, दुनिया के माया के प्रभाव विच जीण वाला औरंगजेब वो जिंदगी जियो के जिंदगी दे हथों, अपने कीते कर्मां दे हथों इस कदर हार जाता है साध संगत कि वह अपने अंतिम क्षणां विच शिकस्तनामा लिख के जाता है कि मैं अपने जीवन विच बड़े माड़े कर्म कीते ने, ते इत्थों तक लिख के जाता है। कदी सबब बने तो साध संगत पढ़ना जरूर। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे जो सतगुरां दे जीवन नूं कोट किया है, तो उन्होंने बकायदा इस लिखे हुए शिकस्तनामे दे अंदर कुछ घटनावां दा जिक्र किया है। एक घटना मैं तुहाडे नाल भी साझी कर देना कि वो लिख के जाता है भी जिस दिन मेरी मौत होवे, जिस थां ते मेरे शरीर नूं दफनाया जाए तो वो थां दे उत्ते कोई रुख ना लाया जाए, क्योंकि मैं इन्ने माड़े कर्म किए ने। वो कहता है मेरी मौत तो बाद मेरी कब्र नूं भी छां लैण दा हक नहीं। ध्यान देना, मेरी मौत तो बाद मेरी कब्र ते भी छां ना होवे, मेरी कब्र नूं भी छां दा अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे कर्म इन्ने माड़े ने। गुरु नानक साहब जी अज कहते ने, भलिया तेरा जोर किसी चीज़ ते नहीं, आखण जोर चुपै नह जोर। आखण का मतलब होंदा साध संगत जी बोलना, कहना, कहण दे विच बोलण दे विच गुरु नानक साहब कहते ने तेरा कोई जोर नहीं। ध्यान देना, जोर का मतलब है बल। असल विच शरीर दे अंदर जिन्ना बल है साध संगत, एक करते दी दात है। गुरु रामदास साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है। गुरु अर्जुन साहब जी का पातशाह कहते ने, कीता करना सरब रजाई, जे किछ कीचै जे कर सकीऐ। कीता करना सरब रजाई, कीता करना सारा परमात्मा की रजा दे विच है। बंदिया तेरे हाथ विच कुछ नहीं, अपना कीता कशू ना होवे, तेरा अपना कीता होया कुछ भी नहीं हो सकता। ज्यों हर भावै त्यों रखीए, जिवें वो करता परमात्मा नूं पाउंदा है, असल विच तैनूं उवें ही रहना पएगा। इसे करके साहब जी बाणी विच कहंदे ने, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नहीं, जे किछ कर हम साकै जो भावै तिवें बख्श। सतगुर साडे अंदर बल नहीं भी असी अपनी मर्जी नाल, अपनी ताकत नाल कुछ कर सकीए, क्योंकि सतगुरु इन्हां शब्दां दे उपर जो असी अपनी रसना तो जुबान तो बोलने आ, इन्हां ते भी साडा जोर नहीं, क्योंकि दिते हुए तेरे शब्द ने। ये सतगुर तू अंदर ताकत पैदा कीती ते बोल रहे हैं। जे सतगुर तू अंदर सत्या ही पैदा ना करे बोलन दी, ध्यान देना, जेड़े जुबान तो नहीं बोल सकते, शरीर का ढांचा तो उन्हों भी इस तरह ही होंदा है। बाहर हवा तो उत्थे भी रुमकदी पई है, पर ख्याल करियो उस हवा के अंदरों उन्हों दे अंदर इन्नी ताकत ते बल नहीं
ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਊਲ ਜਲੂਲ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮੋਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੌਨ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਏ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਿਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਨਹਿ ਜੋ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੁਝ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ
ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਧ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰਾ ਬਲ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪਹਿਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਲ ਭਾਵ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਰਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਵਰਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲ। ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਪਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ,
तेरे संतन की हों चेरी, हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बस तो होए होए सो उज्जर, उज्जर होए सो बसै, जल ते थल कर थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। मेरे मालिक जी खल मूर्ख को पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। गुरु किरपा करे ते छज्जू ਝੂਰ ਤੇ भी अपनी छड़ी रख के गीता ਦੇ अर्थ करवा ਲੈਂਦਾ है। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਬਸ ਆ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। हे ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਖੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਫਰਟ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਉਦਮ ਕਦੀ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਦਮ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ